تو کیا بتا رہا تھا؟ پہلی چیز کہ چلیے بیوی کے اوپر شوہر کا کیا حق ہے. پہلا حق, چلو سنیے ایسا ہوتا ہے اللہ ان کی جو ذہنی بیماری ہے اللہ ان کو ان سے ٹھیک کر دے, ان کو شفاء کلیہ اور شفاء کاملہ عطا فرمائے, پڑھے اللہم آمین. تو کیا بتا رہا تھا؟ اب چیز بیوی کے اوپر شوہر کا یہ حق ہے کہ بیوی شوہر کی عزت کرے. میری مائیں بہنیں آپ سنیے, آپ اپنے شوہر کی عزت کریں, شوہر کی قدر کرے, اور شوہر کو یعنی شوہر کی قدر کرے, شوہر کی عزت کرے, شوہر کا احترام کرے. شوہر کا یہ پہلا حق بیوی کے اوپر ہے. ایک دو تین حدیثیں سنتے جائے اس کے تعلق سے. اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, لوگوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہوتا, سنیے, اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا جائز, بات مت کیجئے پیچھے میں, اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہوتا, غیروں کے سامنے سجدہ کرنے والوں حدیث کو سنو. اور فرفرا کیا نام ہے ان کا ہگلی میں؟ فرفرا. زندہ پیر, مردہ پیر, کھڑا پیر, پڑا پیر, بیٹھا پیر, لنگڑا پیر, لنگٹا پیر, جو بھی پیرو سنو, ان کے سامنے جا کر سجدہ کرنے والوں سنو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, بالکل صحیح حدیث ہے میرے بھائیوں, کوئی مائی کا لال ہو جس حدیث کے اوپر انگلی اٹھا دے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہوتا, اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے گردن جھکانا جائز ہوتا, تو نبی فرماتے ہیں کہ میں بیویوں کو حکم دیتا, میں عورتوں کو حکم دیتا کہ جاؤ اور جا کر اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرو, جاؤ اور جا کر اپنے شوہر کے سامنے. اللہ اکبر, شوہر کا کتنا بڑا مقام ہے, بہت حدیثیں ہیں. چلیے اور ایک حدیث سنتے ہیں, چلے جائیے میری ماں اور بہنوں سنیے. میں یہ اس لیے بتا کر جا رہا ہوں کہ آپ کی نماز برباد نہ ہو جائے, کہیں آپ کا روزہ برباد نہ ہو جائے, کہیں آپ کی زکوٰۃ برباد نہ ہو جائے. اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, المرأة لا تؤدی حق اللہ حتی تؤدی حق زوجها. اللہ اکبر. میری ماؤں اور بہنوں اس حدیث کو سنیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی عورت اپنے شوہر کا حق نہ ادا کرے, یعنی آپ اس حدیث کو اس طرح بھی سمجھیے, المرأة لا تؤدی حق اللہ حتی تؤدی حق زوجها, کہ ایک عورت اس وقت تک اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق نہ ادا کر لے. بات سمجھ میں آئی؟ اگر آپ کی بیوی آج جلسہ سننے کے لیے نہیں آئے ہیں نا, تو آپ جا کر یہ پیغام دیجئے گا میرے حوالے سے کہ مولانا تنویر صاحب بہار سے آئے تھے اور ہمارے پاس نبی کے تعلق سے, نبی کے حوالے سے یہ حدیث بیان کر کے گئے. کیا حدیث؟ کہ اگر ایک عورت, ایک بیوی, آپ کی بیوی اگر آپ کا حق نہ ادا کرے نا, تو وہ اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے. اور ایک حدیث سنا دوں, چلیے یہ بھی حدیث سنتے جائیے, بالکل صحیح حدیث ہے. میرے بھائیوں, میں ایک بات عام طور سے کہہ کر جا رہا ہوں, شروع سے لے کر لاسٹ تک میں جتنی حدیثیں پڑھوں گا, شروع سے لے کر لاسٹ تک میں جتنی حدیثیں پڑھوں گا, مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہ پڑے کہ تمام حدیثیں صحیح ہے, بلکہ میں یہ تو بتا کر جا رہا ہوں کہ کوئی ہو مائی کا لال جو ان حدیثوں کے اوپر بس انگلی اٹھا کر دکھا دے. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جتنی بھی حدیثیں پڑھنے والا ہوں تمام کی تمام حدیثیں صحیح ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, لوگوں سنو, میری ماں اور بہنوں سنو, اگر کسی عورت کی موت اس حال میں ہوتی ہے کہ اس ٹائم اس کا شوہر اس کے اوپر راضی ہے, تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن دخلت الجنہ, ایسی عورت کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا, ایسی عورت کو جنت کے اندر پرویش کر دیا جائے گا. کون سی عورت کو؟ ارے مان لیجئے آپ کی بیوی کی موت ہو رہی ہے, آپ کی بیوی کی موت ایسے وقت میں, ایسے حالات میں ہو رہی ہے کہ آپ اس کے اوپر راضی ہیں, تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں دخلت الجنہ, ایسی عورت کو کل قیامت کے دن جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا. تو پہلا حق کیا ہے؟ بس دو تین حدیثیں پڑھ دیے. پہلا حق یہ بتایا کہ شوہر کا بیوی کے اوپر پہلا حق یہ ہے کہ بیوی شوہر کی عزت کرے,
बीवी शौहर की इताअत करे। और दूसरा हक, 3 हक बताऊंगा। दूसरा क्या है? अगर शौहर बीवी को अपने पास बिस्तर पर बुलाए, बात समझ रहे हैं ना, समझदारों के लिए इशारा काफी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इदा दाअर रजुलो, मेरे माँ और बहनों सुनो, अगर अल्लाह के नबी फरमाते हैं इदा दाअर रजुलो, अगर आपका शौहर आपको अगर अपने पास बुलाए, बिस्तर पर बुलाए, इम्रातहू इला फिराशी, तो आपको आपके हस्बैंड के पास आना पड़े, आपके हस्बैंड के पास आपको आना होगा। आपकी बीबी, हदीस के अल्फाज हैं वकानत अला तन्नूर, अल्लाहु अकबर, कितनी प्यारी चीज है, वकानत अला तन्नूर। मेरे माँ बहनों सुनो, अगर आप किचन में हैं, अगर आप रसोई घर में हैं, आप लोग किचन को क्या बोलते हैं अपनी भाषा में? हमारी भाषा में ना किचन को हम लोग हैसल घर बोलते हैं, हैसल घर। तो अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? वकानत अला तन्नूर। मेरे माँ और बहनों सुनो, अगर आप हैसल घर में हो, अगर आप किचन में हो, रसोई घर में अगर आप हो, और अगर आपका शौहर ने आपको अपने पास बुला लिया, तो आपको आना पड़ेगा। रोटी जलती है जलने दो, सब्जी जलती है जलने दो, आपको आना पड़ेगा। अगर ना आए और अगर आपका शौहर आपके ऊपर नाराज हो गया, तो हदीस के अल्फाज है लानतहल मलाइकतु हत्ता तुस्बिहा, अल्लाहु अकबर। अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि आसमान से फरिश्ते ऐसी औरत के ऊपर लानत की बरसात करते हैं जब यहाँ तक कि सुबह ना हो जाए। तो मसला क्या मालूम चला? ये शौहर का हक है आपके ऊपर कि शौहर अगर आपको बुलाएं। आज हमारी बीवियों की नखरे बहुत ज्यादा है, अगर शौहर बुलाते हैं तो काज पहने के लिए आंखों नहीं, बार बार घन घन बच्चे खाने को राजा, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। नहीं, हदीस बता रही है मेरे भाइयों, इदा दार रजुल इम्रातहू इला फिराशी, अगर बुलाए तो आपको आपके शौहर के पास आना पड़ेगा। मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, क्यों? क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, 1 बजने को है। अच्छा, दूसरा हक हो गया शौहर का बीवी के ऊपर। तीसरा क्या है, जल्दबाजी में बताओ। तीसरा हक ये है कि अगर, सुनिए मेरी माएँ बहनें, अल्लती तसुर्रुहु इदा नदर, हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, लोगों सुनो, इस दुनिया के अंदर जो सबसे बेहतरीन औरत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं दुनिया के अंदर जो सबसे बेहतरीन औरत है वो औरत है अल्लती तसुर्रुहु इदा नदर, कि जब उसका शौहर उसको देखे तो खुश हो जाए। तो शौहर का बीबी के ऊपर यह हक है कि शौहर अगर बीबी को देखे तो शौहर खुश हो जाए, शौहर का मिजाज खुश हो जाए, शौहर की तबीयत खुश हो जाए। लेकिन आज क्या ऐसा होता है? ऐसा होता है, अगर आज हम बाहर, मान लीजिए हम फरक्का में दुकानदार हैं, फरक्का दुकान से जब घर में आते हैं और जब बीबी के ऊपर नज़र पड़ती है तो हमारा मिजाज डिस्टर्ब हो जाता है, खुश होने के बजाय हमारा दिमाग खराब हो जाता है, यार कहाँ चुड़ैल से शादी कर लिए यार। ऐसा होता है नहीं होता? मैंने कहीं कहा था कि आज हमारी बीबियां जब घर में रहती हैं, नबी फरमाते हैं अल्लती तसुर्रुहु इदा नजर, कि अगर शौहर की नज़र बीबी के ऊपर पड़े तो शौहर का मिजाज खुश हो जाए। लेकिन अगर आज हम अपनी बीबी को देखते हैं तो घर में सोने का दिल ही नहीं करता। मैंने कहीं कहा था कि हमारी बीबियां जब घर में रहती है ना तो चमन्नी बन के रहती है, चमन्नी, बाल बिल्कुल इधर बिखरे हुए हैं, ना तेल है ना कुछ लगाए हुए, बिल्कुल चमन्नी जैसे हैं। और हाँ ये भी देखिए कि शौहर कपड़ा खरीद कर लाया कि लो आप पहनो, बीवी घर में कपड़ा नहीं पहनेंगी। इसीलिए तो मैंने कहा था ना, और आज भी कह कर जा रहा हूं कि हमारी बीबियां घर में रहती है तो चमन्नी बन के रहती है, बाहर कहीं जाती है, किसी पार्टी में जाती है, किसी ओकेशन में जाती है तो हेमा मालिनी और ऐश्वर्या राय बन के जाती है। अच्छा, हमारे लिए चमन्नी और मोहल्ले के लड़कों के लिए ऐश्वर्या राय, हालांकि तुम्हारे ऊपर हमारा हक है। हदीस बताती है अल्लती तसरू इदा नदर, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाइयों। बाहर जाएंगी तो घर में 5 किलो मैदे का आटा पोत लेगी, और घर में रहेगी तो लगता है गोबर पोत के रखी है, बदबू आ रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरी माँ और बहनों। ये हदीस बताती है कि आप अपने शौहर के लिए सजे, अपने शौहर के लिए खुद को संवारे, अच्छा कपड़ा पहने अपने शौहर के लिए, शौहर को राजी करें। आपके ऊपर आपके शौहर का हक है कि आप अपने शौहर को राजी करें। मोहल्ले के चुंटू मुंटू रिंटू फिंटू को आप राजी ना करें, उनका हक आपके ऊपर नहीं है। तो पहला हक क्या बता रहा था कि बीबी शौहर की हिफाजत इज्जत करे, उनका एहतराम करे, उनकी कदर करे। दूसरी चीज़ कि अगर शौहर बीबी को अपने पास बुलाए तो बीवी आए
तीसरी चीज कि बीवी अपने आप को ऐसा बना ले, अगर इस टुकड़ी पर, अगर इस टुकड़े के ऊपर ना, हदीस का जो लफ्ज़ है कि अल्लती तस्सुरु इज़ा नज़र, अगर इसके ऊपर बात रखी जाए डिटेल्स में तो मेरे भाइयों समझाने में कम से कम 2 से 3 घंटा वक्त लग जाएगा। इसलिए बस इतनी सी बात समझिए कि आप अपने आप को ऐसा बना लें कि आपका शौहर अगर आपको देखे तो शौहर का मिजाज खुश हो जाए। कितनी चीज़ें हुई? 3 चीज़ें। और एक चीज़ का मैं इजाफा कर देता हूँ मेरे माँ और बहनों, वतुतीउहु इज़ा अमर, अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं अगर आपका शौहर आपको किसी चीज़ का हुक्म दे तो आप उसको मानिए। मसलन अगर आपका शौहर आपसे कह रहा है कि 1 गिलास पानी ला कर दो तो आप मुंह टेढ़ा कर, अल्लाह ने हाथ नहीं दिया, जाओ तुम लेकर आओ। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर शौहर आपको किसी चीज़ का हुक्म दे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं आप अपने शौहर की बात माने, लेकिन हाँ हर बात नहीं मानी जाएगी, हर बात नहीं मानी जाएगी। अगर आपका शौहर आपसे ये कहे कि चलो धुलियान घूमने के लिए चलते हैं, अपनी बीवी को घूमने ले जाना जायज़ है, दूसरों की बीवी को नहीं। मसला गलत मत निकालिएगा, लोग बात समझते कम है, बोलते ज़्यादा है। भाई मौलवी तनवीर ने गलत बोल दिया, मैंने क्या गलत बोला? मैंने क्या बात गलत बोला? बताओ तो सही मुझे, क्या गलत बोला? नहीं, समझते कम है, बोलते ज़्यादा है। तो मेरे भाई बात समझिए, अगर आप अपनी बीवी को कहीं घूमने के लिए ले जाना चाहते हैं तो इस्लाम इसकी इजाज़त देता है, आप ले जा सकते हैं। अब आप अपनी बीवी से करें चलो घूमने, बीवी निकल गई, बुर्का पहनकर नकाब पहनकर निकल गई। अब शौहर कहता बट भूतनी के भूत बनकर जाओगी मेरे साथ? नहीं, जींस पैंट पहनो, शर्ट पहनो, मेरा दोस्त देखेंगे तो कहेंगे वाह तुम्हारी बीवी लाजवाब है, तुम्हारी बीवी बड़ी खूबसूरत है। ऐसे अगर शौहर इस चीज़ का हुक्म दे तो क्या शौहर की इताअत की जाएगी? नहीं। आपका शौहर आपको अगर गलत चीज़ों का हुक्म देता है, अगर आपका शौहर आपको बढ़ाना और जींस पैंट और शर्ट पहनने का अगर हुक्म देता है तो आप अपने शौहर के हुक्म पर लात मार देंगी। क्यों? क्योंकि हदीस बताती है ला ताअता लिअहदिन फी मासियतिल्लाह इन्नमा ताअतु फिल मारूफ। नहीं, नाफरमानी के कामों में जो काम करने में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी हो उसमें किसी की इताअत नहीं की जाएगी। यहाँ पर अपने हस्बैंड की भी इताअत नहीं की जाएगी। तो ये आपका हक है। अब आइए आपकी बीवी का हक आपके ऊपर क्या है? 3 हक बयान करता हूँ, फिर अपनी जगह लेता हूँ, मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। पहला हक क्या है जानते हैं? कि आप अपनी बीवी को गुलाम ना समझे, अपनी बीवी को नौकर ना समझे, अपनी बीवी को पैर की जूती ना समझे। जिस तरह इस्लाम ने आपको यह मकाम दिया कि आपकी बीवी आपकी इज्जत करेगी, उसी तरह इस्लाम ने आपकी बीवी को भी यह मकाम दिया कि आप अपनी बीवी की इज्जत करेंगे, आप अपनी बीवी के साथ भलाई करेंगे। उठाइए कुरान, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है वआशिरुहुन्ना बिल मारूफ फइन करिहतुमुहुन्ना फअसा अन तकरहू शयआ व यजअलल्लाहु फीही खैरन कतीरा। अल्लाहु अकबर। इस्लाम हमें जो हुक्म देता है कि आप अपनी बीवी के साथ भलाई करें। दूसरी चीज़, आप अपनी बीवी के साथ भलाई करें, उनके साथ बुरा सलूक ना करें, उनको पैर की जूती ना समझे। हदीस सुनते जाइए, 2 हदीस बताता हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लोगों सुनो, अकमलुल मोमिनीना अहसनुहुम खुलुका व खियारुकुम खियारुकुम निसाइकुम। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मोमिनों के अंदर अकमलुल मोमिनीना अहसनुहुम खुलुका, मोमिनों के अंदर सबसे बेहतरीन मोमिन तो वो है जिसका अखलाक बेहतर हो, जिसका अखलाक, जिसका चरित्र, जिसका चरित्र बेहतर हो, आला हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं। फिर दूसरी चीज अल्लाह के नबी ने उसी हदीस के अंदर बयान फरमाया व खियारुकुम खियारुकुम निसायुकुम, ए लोगो तुम्हारे दरमियान तो बेहतर वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतर हो। अल्लाह के नबी दूसरी हदीस के अंदर बयान फरमाते हैं खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली, कह लोगो तुम्हारे दरमियान सबसे बेहतर इंसान वो है जो अपने अहल वयाल के लिए बेहतर हो, जो अपनी बीबी के लिए बेहतर हो। 2 हदीस हो गई। हदीस से क्या मसला निकला? हदीस से क्या साबित हुआ? 1 मिनट में मैं आपको पैगाम देता हूं। इन दोनों हदीसों से यह मसला साबित हुआ, यह मसला निकला कि अगर आप चांदनी दहा के अंदर आपको लोग कहते हैं बड़े अच्छा है, बड़ा नेक है, बड़ा अच्छा इंसान है, पूरी दुनिया आपकी इज्जत करती है और घर में आपकी बीवी आपकी इज्जत नहीं करती, आप अपनी बीवी के लिए अच्छे नहीं हैं, आप अपनी बीवी पर जुल्म करते हैं, आप अपनी बीवी पर अन्याय करते हैं, मेरे भाइयों इस्लाम कहता है पूरी दुनिया की बात ठुकरा दी जाएगी, आपकी बीवी की बात तस्लीम कर ली जाएगी। बीवी को इस्लाम ने यह मकाम दिया। इसलिए मौलवी तनवीर का ये पैगाम है कि मोहल्ले के लोगों के नज़दीक बेहतर बनने से पहले अपने घर में बीवी के नज़दीक आप बेहतर बनिए। बात समझ में आ रही है? चलिए, एक दूसरी चीज़,
ایک صحابی رسول ہے، سنتے جائیے کیا حق ہے آپ کے اوپر. ایک حدیث ہے، حدیث کے راوی حضرت معاویہ قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اے لوگو، جب ان نبی سے سوال کیا گیا، معاویہ قشیری نے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول، آپ بتائیے کہ ہمارے اوپر ہماری بیویوں کا کیا حق ہے، ہمارے اوپر ہماری بیویوں کا کیا رائٹ ہے، کیا ادھیکار ہے. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ 3-4 چیزیں فرمائی، بس سنتے جائیے. کیا اللہ کے نبی نے فرمایا؟ وَأَن تُطْعِمَهَا إِذَا تَعِمْتَ وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر تمہاری بیویوں کا یہ حق ہے کہ جو تم کھاؤ وہ بیوی کو کھلاؤ. ہماری بیوی کا ہمارے اوپر یہ حق ہے، جو ہم کھائیں گے وہ بیوی کو کھلائیں گے. ایک سوال بتائیے، جو آپ کھاتے ہیں وہ بیوی کو کھلاتے ہیں کہ نہیں کھلاتے ہیں؟ کھلاتے ہیں نا. یہی مسئلہ میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا، میں نے لوگوں سے کہا کہ اچھا آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیے، نبی فرماتے ہیں، حدیث بتاتی ہے وَأَن تُطْعِمَهَا إِذَا تَعِمْتَ کہ بیوی کا شوہر کے اوپر یہ حق ہے کہ شوہر جو کھائے وہ بیوی کو کھلائے. تو یہ بتائیے کہ آپ جو کھاتے ہیں بیوی کو کھلاتے ہیں کہ نہیں کھلاتے ہیں؟ کن کو ایسا لگتا ہے؟ ہاتھ اوپر اٹھائیے. سارے لوگوں نے ہاتھ اوپر کر لیے. میں نے بغل میں کہا کہ دیکھ لیجئے کون کون ہاتھ اٹھایا ہے. ایک دوسرے کو سب نے دیکھ لیا. پھر میں نے کہا چاہیے بتائیے کہ آپ لوگ مانتے ہیں کہ آپ لوگ جو کھاتے ہیں وہ بیوی کو کھلاتے ہیں؟ سارے لوگوں نے اشارہ کیا، ہاں مولانا صاحب ہم لوگ جو کھاتے ہیں بیوی کو کھلاتے ہیں. میں نے کہا بتاؤ بیڑی پیتے ہو بیوی کو پلاتے ہو؟ سارے لوگوں نے ہاتھ نیچے کر دیا. بھئی بتاؤ نا مجھے، حدیث بتاتی ہے نا کہ ان تطعمها اذا طعمت، بیوی کا ہمارے اوپر یہ حق ہے کہ ہم جو کھائیں وہ بیوی کو کھلائیں. بھئی تم شراب پیتو بیوی کو پلاؤ، تم گنجا کھاتو بیوی کو کھلاؤ، تم بیڑی پیتو بیوی کو پلاؤ. ایسا نہیں ہوتا. کیا ہے؟ چلے ٹھیک ہے، میں یہیں سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس اب کیا دعا ہوا تو ہوتے آ رہی ہے، کیا بتانا، پھر انشاءاللہ کئی موقع ملے تو بیان کروں گا.